नमस्कार दर्शक बंधु मु अमरेंद्र पुणी थे स्वागत करुच्ची आपन को आम यूट्यूब चैनल विलेज डायरी ओडिशा को। दर्शक बंधु आज आम आसिक पहुँचे छबाक शासन रे जड़े नना सहित मिसवा जहाँ को आम महुमाछी मास्टर बोली कहू बा बी कीपर सी केमी महू पाली केमी महू हार्वेस्टिंग करा सहित बॉक्स सेल करा सहित पोक दल बिक्री कर आसतु जानिबा तांको मुहरु। नना नमस्कार। विलेज डायरी ओडिशा चैनल रे आपन को स्वागत। आम दर्शक मान को नना आपनकर परिचय आ जगार पूरा एड्रेस टिके कोन। जय जगन्नाथ। मोर परिचय है अनिरुद्ध मिश्र। घर हूँ छबाक शासन नयानंद। आज यहाँ मोर परिचय आउ कौन चाहिए चाहूँ ननांकर कहवा अनुसार दर्शक बंधु ये हूँ छबाक शासन जोटा कि आपंकर इच्छापुर रास्तार आसला बेले जस्ट 3 किलोमीटर आसला राइट साइड पड़ो भद्रक जिला आपंकर तिहिड़ी ब्लॉक। तो नना सर्वप्रथम आम गोटे प्रश्न उठी आप दर्शक मान कहे ये जो महू चाष बा आम एरिया रे ये शासन एरिया रे आपंकर ना विख्यात अच्छी तो ये महू चाष को आपड़ केमी आपणेले। प्रथमतः मोर गोटे लक्ष्य मु कौन सी गोटे शिखा जदि थाए कौ जगार मुझे बहुत आनंदर सहित शिखापी चेष्टा करए। विगत पाखापाखि 30 वर्ष पूर्वर मो मामू से महू चाष करती पाखक मुझे जाकि पहुँचे मामू जिते महू बाक्स सहित से सब लगी था मोर भी भारी इच्छा है जे ये चाष केमी महू चाष करा प्रथम शिखापी मन बड़ेली मामू को सहित मैंने शिखिली पाखापाखि 30 वर्ष पूर्वर मुझे आपन कहूँ मो शिखापी चेष्टा कली किंतु पाखापाखि 5 वर्ष है मु कम्प्लीटली एटा को मु माने नौ आगू नौ। अच्छा प्रथम नना आप केतटी बक्स आरंभ करथिले? प्रथमे मु 3टी बक्स मु बसैली घरे आ धीरे धीरे वर्तमान पाखापाखि मोर बाक्स अच्छी पाखापाखि 50-60टा बाक्स अच्छी निज एरिया रे वर्तमान अच्छी पाखा 10टा बाहर एरिया रे भी रखी 50टा पाखापाखि। हाँ 50 प्रथम 3टी बर्तमान 60टा पाखापाखि बाक्स आपन कले। अच्छा आपन ये जो जिनस आरंभ कले एथिपाई आइडिया आपन निजर थिला ना कि आपन को प्रवर्तित? ना मो मामू मते प्रेरणा देथिले तो से कि मु तो पछरे अछि सहित मु मिसिक शिखी तो आपनकर कहवा अनुसार सब चाष एमती करी हुए किंतु महू चाष गोटे निहाती गोटे ट्रेनिंग दरकार जेहेतु आपनकर गुरु होचंदी मामू। अच्छा जो आप महू चाष आरंभ कले तार गोटे किसी आनुषंगिक जिनस थाए कौन कौन थाए दरकार आवश्यक गोटे चाषीर? प्रथमतः आमे जहाँ शिखा गुरुर आवश्यक थाए गुरु बिना कौन शिक्षा जदि आमे नियंती ताले हेटा अधा होइकी रहे कंप्लीट हुएनी। आपण जानिया चाहूँगी जे महू चाष आमर सारंजम्य कौन दरकार ठीक अच्छे। प्रथमे आमे निजे एथिरे गोटे कैप व्यवहार करवा निजे आमे कैप व्यवहार कर ग्लोव्स भी आम व्यवहार करिपरिबा पाखरे आमे रखिबा आमर गोटे स्मोकर अच्छी जोटा कि धुआं जंत्र अच्छी ताको आमे व्यवहार करिपरिबा पाखरे आमर कपड़ा आमर गामछा रखिबा दरकार ता सहित पानी आम पाखे रहिबा दरकार ता सहित छुरी भी रखिबा दरकार ए सब आउ गोटे जिनस आम टिके आसवा आगु आप जो हार्वेस्टिंग करथिले महू तो ये हार्वेस्टिंग कला पर गोटे जो जंत्र ताकू से महू कढ़ा जंत्र ताकू मध्य रखा दरकार। अच्छा ये तो रहा आपंकर आनुषंगिक जिनस गोटे नुआ चाषी यदि आरंभ करिवो ताले एई जिनस को आपंकर अवलंबन करवा दरकार बा यार ए सब जिनस को कलेक्शन कले से निश्चित ए जिनस जानि करि परिवो एवं ता सहित गुरु निश्चित धरिबा दरकार कारण सब चाष आम करि परिबा बिना ट्रेनिंग रे महू चाष पय गोटे स्वतंत्र ट्रेनिंग तो दरकार। अच्छा आम जानिबा एबे नना गोटे बाक्सरू केते महू बाहर परिवो?
ବର୍ଷିକ ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସରୁ 5 ରୁ 7 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମହୁ ବାହାର କରିପାରିବା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଷଟାକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ମହୁ ଚାଷ କରିବା, ଆମେ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ମହୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ରଖିଛି। ଆଉ ସେମିତି ଯଦି ଜଣେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଚାହିଁବ କରିବ ଆଉ। ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଅଲଗା ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଜର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପ୍ରଫେସନ୍ କ'ଣ ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର 4 ପିଢ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପାଲା ଆମ ଗାୟକ ଥିଲେ ମୋର ଜେଜେବାପାଙ୍କର ବାପା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପଦ୍ମନାଭ ମିଶ୍ର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ବି ସେ କଳା ପହଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲା ବି ଗାଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ପୂଜା ପାଠ ବି ତା ସହିତ ମୁଁ କରୁଛି। କର୍ମକାଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ପାଲା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଗତ ରାତିରେ ନନା କ'ଣ ପାଲା ଥିଲା? ଗତ ରାତିରେ ପାଲା ଥିଲା, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ବି ଆମର ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂରେ ବି ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରେ। ବହୁତ କିଛି ସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଏତେ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ବଳକା ସମୟରେ ନିଜ ବାଡ଼ି ଅଗଣାରେ 3ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବକ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ 50-60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ କିଛି କାମ କରିକି ଏ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଆପଣେଇ ପାରିବେ। ତ ନନାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ସ ଆଉ ମହୁମାଛି ଦଳ ମହୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ନା ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ମୋ ପାଖରୁ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସହଯୋଗ କରିବି। ଆଉ ଖାଲି ବାକ୍ସଟେ ନେଇଗଲେ ହେବନି, ବାକ୍ସ ସହିତ କିଛି ଟ୍ରେନିଂର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଖରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ କୌଣସି କାମକୁ ସେ ସକ୍ସେସ୍ କରିପାରେନି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ପୋକ ମାଡ଼ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହୁଏତ ପଛେଇ ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ବି ଏ ଗୁଣଟାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହାସଲ କରିବି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଗୁଣକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚେଇବି, ଯେଉଁଟାକି ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଏଇ ଗୁଣରୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଯଦି ତାର ପରିବାର ପୋଷଣ କରିପାରିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଟିକେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ଆଜି ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କଲେ ନନା, ତ ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ହାତରେ ଏମିତି ଧରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାରୁନଥିଲା। ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମହୁମାଛି ମାରିବାର ଭୟ ଥାଏ। ତ ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଯେ ମହୁମାଛି ମାନେ ସତରେ କ'ଣ ମାରନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମାରୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମହୁ ଚାଷ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ପୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ମହୁ ପୋକ ସେ ଆମର ଗୋଟେ ଏକଦମ ସଦସ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଯଦି ରାଗିଯିବେ, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେଇଟାକୁ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଲା ପରେ, ଗୋଟେ ମଣିଷ କିଛି ଗୁଣ ନେଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଯତ୍ନର ସହିତ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୋକ ଆମକୁ କେବେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ମହୁମାଛି ଦଳକୁ ଆପଣ ହେଲେ ଜଣେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ବନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଆସିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ମୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ମାରିବେ କି ନ ମାରିବେ। ଇଏ କିଛି ଦିନର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାଷୀ ତ ଜାଣିପାରିବନି। ତ ସେ ନୂଆ ଚାଷୀଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ମହୁମାଛି ପୋକ ତାକୁ ମାରିବ କି କ'ଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସିଏ ତାର ପ୍ରତିଷେଧକମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର? ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ ଅଛି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଅଛି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଆଉ ତା ସହିତ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ବି ଆମେ ନେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଆମେ ବାକ୍ସଟେ ବାହାର କରୁ କରୁ ଗୋଟେ ପୋକ ଯଦି ବି ଚାପି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ମୋର ସେଇଟା ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ଗୋଟେର କ୍ଷତି ହେଇଯାଉଛି, ଅଜାଣତରେ ମୋର ପୋକ କେତେବେଳେ ଯଦି ଚାପି ଯାଇଛି, ମୋର ଭାରି ମନ କଷ୍ଟ। ଏବେ ମାନେ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ପୋକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ସତ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ ରଖିବା। ଆଉ ତାପରେ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ବୁଝି ହେବ, ଜାଣି ହେବ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବି, ଆପଣ ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଯଦି ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାଷୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମହୁ ଚାଷକୁ ଆପଣାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେତୋଟି ବକ୍ସରୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷଟେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଗେ 2ଟି ବାକ୍ସ ସେ ରଖୁ, ବାକ୍ସ ପ୍ରଥମେ ଅଧିକ ନ ରଖୁ,
ଦୁଇଟି ବାକ୍ସ ରଖୁ ନିଜେ କିଛି ଶିଖିବା ପରେ ଯଦି ସେ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଜଣେ ଚାଷ କରିବ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଚାଷ କରୁଛି ସେ ତ ତାହେଲେ ତାକୁ 50ଟା ବି ସେ ବାକ୍ସ ରଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଘର କରିକି ଗୋଟେ ଶାଗ ମନ୍ଦାର ବୁଣି ଦିଅନ୍ତି ବା କିମ୍ବା ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବା କିଛି ପତ୍ର ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତ 1ରୁ 2ଟା ଆମେ ରଖିବା ବାକ୍ସ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିବା ତାପରେ ଆମେ ବାକ୍ସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ାଇବା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନନାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଆଜି ଶୁଣିଲେ এই ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଅଲଗା ସମୟରେ ସିଏ ନିଜର ପ୍ରଫେସନ୍ ଯେଉଁ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ନନା ପୂଜାପାଠ କରି ତା ସହିତ ପାଲା ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିଲେବୁଲ୍ ମାର୍କେଟିଂରେ କାମ କରି ତା ସହିତ ବଳକା ସମୟରେ ନିଜ ବାଡ଼ି ଅଗଣାରେ 3ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି 50-60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ସକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନନାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ମହୁମାଛି ଦଳ ବାକ୍ସ ଏବଂ ମହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ନନାଙ୍କର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାଚୁରାଲକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପରିବାର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼ ଖୁଆଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗେ ପଞ୍ଚାମୃତ 5ଟା ଅମୃତ ଭିତରେ ମହୁ ବି ଗୋଟେ ଅମୃତ ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ପରିବାରରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ମହୁ ବାକ୍ସରୁ ମହୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମହୁ ରଖିକି ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ସବୁ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କ ଆମେ ଆଗେ ସେବା ଦେବା ମହୁ ପୋକମାନଙ୍କୁ ତାପରେ ଆମେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ନନା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ଯିଏକି ଚାକିରି ପଛରେ ଧାଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ି ବା ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୋକାନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହେଉ ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ବଳକା ସମୟ ପାଇ ମହୁ ଚାଷ ହେଲା ଛେଳି ଚାଷ ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ହେଲା ବା ଗାଈ ଫାର୍ମ ହେଲା କିଛି ଆପଣ ସମୂହ ଚାଷ କରିବା ଦରକାର। ବେକାର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବସିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଅଣ ଅଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ଆମେ ଲଗେଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଆମେ ଯେତିକି ଆମର ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଯେତିକି ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଯଦି ସିଏ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମେ ଶିଖିବା ବେଳେ ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ ଝଡ଼ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ସବୁକୁ ଆମେ ଅବମାନନା କରିକି ଆମେ ଶିଖିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଦିନେ ଶିଖିପାରିବା ବହୁତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ସବୁକିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦିନେ ପୂରଣ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ଆମେ ବହୁତ ଶିଖିବା ଜିନିଷ ଆମେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ବସିକି ଦେଖନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମର କିଛି କାମ ଲାଗିବ। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ସମୟ ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ଠିକ୍ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ମୋବାଇଲରୁ ଆମେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ନମସ୍କାର ନନା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନନାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ ନିଜର ବଳକା ସମୟକୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ନନା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣ এই ବିଜନେସ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣେଇ ପାରିବେ। ତ କହିବାର କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ ଆଗରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉନାହିଁ ଇଜାଜତ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେତିକି ସମୟ ପାଇଁ ରହୁଛୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।